ये पिला माने एठे कॉपी कले आउर इनविजिलेटर थिले तांको जगिया पे आउ जने टीचर थिले से टीचर बेस कड़ा ये मित्या गोटे घटना घटी थिला यही वर्षर जी रसायन विज्ञान रे नोबेल प्राइज पाइचंती तांको ना होची मोंगी बावेंडी से अमेरिकार मोंगी बावेंडी पाइचंती रसायन विज्ञान रे नोबेल प्राइज से तांकर अभिज्ञता कथा कहचंती कौन कहचंती मु बेस भल पढ़ुथी विज्ञान भी मोर खूब भल होउथला मु जेते बेले मैट्रिक पास कर जाए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रे ना लिखैली मोर प्रथम परीक्षा होची केमिस्ट्री विराट हॉल ता सांको कड़ा इनविजिलेटर मु डरी गली पाइली 100 रु 20 नंबर 100 रु 20 जे समस्ते दी प्रकार प्रस्तुत होती परीक्षा पे गोटे परीक्षा लेखिबा गोटे प्रकार प्रस्तुति आउ गोटे ज्ञान अर्जन करवा ये आउ गोटे प्रकार प्रस्तुति मु परीक्षा केमती भल करी से प्रस्तुत नी तेणु 100 रु 20 पाइगली तापर बुझिली नाई मते दी प्रकार काम करिया को पड़िबो गोटे ज्ञान अर्जन पाई पढ़िया को पड़िबो परीक्षा पाई भी मध्य पढ़िया को पड़िबो तापर ठार मु आउ पछकु हटिनी सबु बेले 100 रु 100 पाइछि से पिला मानकु कहिचंती पिलाए मन रख तमे जदि जीवन रे उन्नति करिया को चाहुच ताले कठिन परिश्रम अध्यवसाय लोड़ा एथेरे जे बेले बेले तमे खराब न करिबो ता भी नुह जदि खराब करिबो तेबे भांगी पड़िबनी भांगी पड़िले तम मन दुख तुमको ध्वंस करदेव ये वर्षर जी रसायन विज्ञान रे नोबेल पुरस्कार पाइचंती तांकरी वार्ता तम मानकु तम छात्र मानकु कठिन परिश्रम कर भल पढ़ जदि बा केतेबेले कौन खराब हो गला कॉपी तार समाधान नुहे तमे भांगी पड़नी पुणी लगी पड़ ये आउची तांकर वार्ता थिले दी जन छात्र जनक ना पार्किंसन आउ जनक ना टॉमसन दी जन जाक तांकर क्लास रे गोटे परीक्षा देले सार क्वेश्चन देले क्वेश्चन टा टिके कष्टकर क्वेश्चन थला अन्य पिला कई सारा उत्तर दे पारले नहीं दी जन देले पार्किंसन आउ टॉमसन सार खाता देखिले खाता देखिकी पार्किंसन कर उत्तर रे खूब मुग्ध हो गले तापरे टॉमसन का खाता देखिले देखा को पार्किंसन जहाँ लिखिंट टॉमसन ठीक से या लिखिंट टॉमसन को डकैले कहले देख मु तुम ठारू किछि शुणिया चाहूनी मु जाने तमे पार्किंसन पाखरु कॉपी करी लिखिछ कारण याको यार उत्तर आउ कहीं जानिबा संभव नुहे मु गोटे जर्नाल रु पढ़ी ये प्रश्नटा देइथिली आउ पार्किंसन से उत्तर देइछि तमे केमी जानिबो तो से उत्तर तमे लिखिल टॉमसन कहले सर से जो जर्नाल रु आपण पढ़ी करी प्रश्नटी देइचंती से जर्नाल रो लेखाटा मोर प्ले बुझी पारछ तेणु देख से पाठ पढ़ुथिबा बेले मध्य तांको लेखा जर्नाल रे प्रकाश पाउथला जाकु देखी सार क्वेश्चन देले पिला परीक्षा पाई एवं ताकू पढ़ी पिला से भीतर भी पिला अछंती
ଯେ କି ନିଜ ପଢ଼ା ବହି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପୁଣି ବାହାର ବହି ଜର୍ନାଲ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ କଥା ଶୁଣ। ତମେ ଗୁଗୁଚିଆ ଦେଖିଛ? ଗୁଗୁଚିଆ ସେ ତାଙ୍କ କୁକୁରକୁ ବୁଲେଇ ନେଇକରି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଯାଉଥିଲେ ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜଣକ। ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ ବୁଲିଚାଏ ସାରି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାରା ଆଉ କୁକୁର ଦେହ ସାରା ଖାଲି ଗୁଗୁଚିଆ ଲାଗିଛି। ଯଦି ବା ଲାଗିଗଲା ସେ ତ ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏଇ ହେଲା ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା। ତମର ସେଇଟା ନାହିଁ କି ପକେଟରେ ପୁରେଇ ଦେଉଥିଲ, ଆଉ ତା ପାଇଁ ଦଉନ, ଇଏ କାହିଁକି ଏଇଟା ହାତରେ ଧରିକି ବସିଛି। ଆଉ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଗୁଗୁଚିଆ ଗୋଟେ ଆଣି ତାକୁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ତଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୁଗୁଚିଆରୁ ବାହାରିଛି ଇଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଆଙ୍କୁଡ଼ି, ବନିଶ କଣ୍ଟା ଭଳିଆ ଇଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଆଙ୍କୁଡ଼ି ବାହାରିଛି ଗୁଗୁଚିଆରୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ମିଳିଗଲା। ସେ କହିଲେ ଗୁଗୁଚିଆର ଏଇ ଆଙ୍କୁଡ଼ି ମୁଁ ଯେଉଁ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛି ତାରି ଲୁଗାର ସବୁ ଏମିତି ସୂତା ଯାଇଥାଏ, ସେ ସୂତାର ସବୁ ଫାଙ୍କ ଅଛି, ସେଇ ଫାଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଆଙ୍କୁଡ଼ିଟା ଏମିତି ଅଟକି ଯାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁଗୁଚିଆ ଲାଖି ଯାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୁଗୁଚିଆଟାକୁ ହାତରେ ଧରି ଟାଣି ଦେଉଛେ ସେତେବେଳେ ଆଙ୍କୁଡ଼ିଟା ସିଧା ହେଇଯାଉଛି, ଗୁଗୁଚିଆଟା ବାହାରି ଆସୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ସେ ଏଇଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଯେଉଁଟା ଉଦ୍ଭାବନ କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ତାକୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର ଏବେ କରୁଛ। ଭେଲକ୍ରୋ। ଯେଉଁ ତମମାନେ ଏବେ ଭେଲକ୍ରୋ ଦେଖୁନ, ଏସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍, ତାପରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଲାଗିଲାଣି, ଜାମାରେ ଲାଗିଲାଣି ଭେଲକ୍ରୋ। ତେଣୁ ଭେଲକ୍ରୋ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇଥିଲା ଗୁଗୁଚିଆ। ତେଣୁ ତମେ ତମର ଯଦି ଆଖି, କାନ, ନାକ ଆଉ ପାଟିର ଜିହ୍ୱା ଆଉ ଚମ, ଏ ପାଞ୍ଚଟା ଯାକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସିକ୍ସଥ ସେନ୍ସ। ତମେ ଯଦି ଏଇ ସବୁଯାକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତାହେଲେ ଏ ପରୀକ୍ଷା ନୁହଁ, ତମର ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ସହଜ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ସବା ଶେଷରେ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଏ ପରୀକ୍ଷା ସେ କପି ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିକିରି ମୁଁ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଆଗରୁ କହିଲି। ପିଲାଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇ ପଡ଼େ, ସେ ପ୍ରଥମେ କାନ୍ଦିକିରି ଜଣେଇ ଦିଏ ଯେ ମୁଁ ଆସିଲି। ତାପରେ ସେ ମା କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜି ଖୋଜିବ ସେ କେମିତି ମା ଠୁ କ୍ଷୀର ଖାଇବ, ମୁଁ ଭୋକିଲା। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ଗୋଡ଼ ହାତ ହଲାଏ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି। ଯେମିତି ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯାଏ, ତମରି ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ, ତାପରେ ତା ମନକୁ ଆସିଯାଏ ମୁଁ ଏ ସଂସାରରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେବି। ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେବି। ତେଣୁ ଏଇ ହେବିଟା ହେଉଛି ସମସ୍ୟା। କ'ଣ ତମ ପାଖରେ ସମସ୍ୟା? ନା ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ତମେ ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କ'ଣ? ନା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଉଛି ଏଇ ଶତାବ୍ଦୀଟା ହେବ ତଥ୍ୟର ଶତାବ୍ଦୀ। ଏତେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଏତେ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଏତେ ତଥ୍ୟ, ଏତେ କଥା ଆସି ଅଜାଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରୁନେ। ତଥ୍ୟର ଶତାବ୍ଦୀ, ଏଇ ଶତାବ୍ଦୀଟା ହେବ ଜ୍ଞାନର ଶତାବ୍ଦୀ। ତମ ପାଖରେ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତମକୁ କେହି ପଚାରିବେନି। ଜ୍ଞାନର ଶତାବ୍ଦୀ, ଏଇ ଶତାବ୍ଦୀଟା ହେବ ମନର ଶତାବ୍ଦୀ, ଆଉ ଏଇ ଶତାବ୍ଦୀଟା ହେବ ମସ୍ତିଷ୍କର ଶତାବ୍ଦୀ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି
ମନ ଆଉ ମସ୍ତିଷ୍କର ପ୍ରକୃତ ଟେର ପାଇନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଥମ କରି କହିଲେ ଯେ ମନ, ତମେ ଯେଉଁ ମନ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତଜାତ ହେଉଛ, ମନ ସେଥିରେ ସୀମିତ ନାହିଁ। ମନର ଆଉ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଛି, ତାକୁ ସେ ଅତି ମାନସ ବୋଲି କହିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ମନ ଆହୁରି ବିକଶିତ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଶତାବ୍ଦୀଟା ହେବ ମନର ଶତାବ୍ଦୀ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କର ଶତାବ୍ଦୀ। ଆଉ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆଉ ପଦେ ଆଗେଇ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ସେତିକିରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହେବନି, ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଯିବ। ଛାଡ଼, ଯେ ଏଇ ହେଲା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ସମାଧାନ କ'ଣ? ତଥ୍ୟର ଶତାବ୍ଦୀ, ଜ୍ଞାନର ଶତାବ୍ଦୀ, ମନର ଶତାବ୍ଦୀ, ମସ୍ତିଷ୍କର ଶତାବ୍ଦୀ। ତାର ସମାଧାନ କ'ଣ? ଏ ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ସମାଧାନ ଦେଇଥିଲେ ଜଣେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କିପଲିଂ, ରୁଡୱାର୍ଡ କିପଲିଂ। କିପଲିଂ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ ସାହିତ୍ୟରେ। ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଭାରତରେ, ଥିଲେ ଜଣେ ବିରାଟ କବି ରୁଡୱାର୍ଡ କିପଲିଂ। ରୁଡୱାର୍ଡ କିପଲିଂ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଛି ୟାର କାରଣ ହେଲା ମୋତେ 6 ଜଣ ଚାକର ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ମୋତେ ସେବା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ମୋତେ ସେଇ 6 ଜଣ ଚାକର ସେବା କରିଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ହେଇଛି। କ'ଣ ସେ 6 ଜଣ? ନା 6 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି 5 W's and H। 5ଟା W, ଗୋଟାଏ H। କିଏ ଜାଣିଛ 5 W ଆଉ H କ'ଣ? କିଏ ଜାଣିଛ କହୁନ? H ହେଲା ହାଉ। 5ଟା W ହେଲା WHO। ଇଏ କ'ଣ? ହୁ, ହ୍ୱାଇ, ହ୍ୱାଟ୍, ହ୍ୱେନ୍, ହ୍ୱେର୍। ଇଏ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇ, ହୁ, ହ୍ୱେନ୍, ହ୍ୱାଟ୍, ହ୍ୱେର୍, ୟାର ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି W ଆଉ ହାଉର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି H। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 6 ଜଣ, ହାଉ, ତାପରେ ହ୍ୱାଇ, ହୁ, ହ୍ୱେନ୍, ହ୍ୱାଟ୍, ହ୍ୱେର୍, ଏଇ 6 ଜଣ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ସେବା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତମେ ପିଲାଏ ଯେଉଁମାନେ ବିଜ୍ଞାନର ସାଧନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ସବୁବେଳେ ଏଇ 6ଟାକୁ ହିଁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖ। ଇଏ କ'ଣ? ଇଏ କାହିଁକି? ଇଏ କିପରି? କେତେବେଳେ? କେଉଁଠି? ଆଉ ଏଇ 6ଟାକୁ ଯଦି ତମେ ଉପକରଣ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତାହେଲେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ସହଜ ହେଇଯିବ। 4ଟା ଅକ୍ଷର ABCD, 4ଟା ଅକ୍ଷର ଏ ପୃଥିବୀଟାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇଛି। କ'ଣ ସେ 4ଟା ଅକ୍ଷର? ନା ABCD। ଏରେ ହେଉଛି ଆଟମ୍, ବିରେ ହେଉଛି ବୁକ୍, ସିରେ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଆଉ ଡିରେ ହେଉଛି DNA। ଆଟମ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉ DNA, ଏଇ 4ଟା ଅକ୍ଷର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇ। ତମେ ଜାଣିଛ ଆଟମ୍ କଥା, ଜାଣିଛ, ପଢ଼ିଛ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, DNA ପଢ଼ୁଛ, କ୍ଲାସ୍ରେ ତ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ବୁକ୍ କେମିତି ବଦଳେଇ ଦେଇଛି? ବୁକ୍ଟା କେମିତି ତମେ, ତା ସ୍ପେଲିଂ କ'ଣ ବୁକ୍ର? BO। ବି ହେଉଛି ବେସିକ୍, ତାପରେ ଗୋଟାଏ ଓ ହେଉଛି ଅର୍ଡ଼ରଲି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଓ ହେଉଛି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ, କେ ହେଉଛି ନଲେଜ୍। ବେସିକ୍, ଅର୍ଡ଼ରଲି, ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ, ନଲେଜ୍। ତାକୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ସୁଶୃଙ୍ଖଳିତ, ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନର ଆଧାର। ବହି ହେଉଛି ବୁକ୍। ବୁକ୍ ହେଉଛି ସୁଶୃଙ୍ଖଳିତ, ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନର ଆଧାର। ୟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର। ଆରେ ବହିଟା ଗୋଟେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ଭଳି ଦେଖାଯାଉନି? ୟାର 2ଟା ରୂପ, ଗୋଟାଏ ହେଉଛି ବସ୍ତୁ ରୂପ, ଗୋଟାଏ ହେଉଛି ଭାବ ରୂପ।
ବସ୍ତୁ ରୂପ କ'ଣ ନା ବସ୍ତୁ ରୂପ ହେଉଛି ମଲାଟ, ବସ୍ତୁ ରୂପ ହେଉଛି କାଗଜ ଭିତରର ପେଜ୍, এইଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ଏମିତି ଚିତ୍ର ହେଇଛି ପଛପଟ ଚିତ୍ର ହେଇଛି ହେଉଛି ବସ୍ତୁ ରୂପ। ଆଉ ଏ ଦି ମଲାଟ ଭିତରେ ଯାହା ଲେଖା ରହିଛି ଏଇ ହେଉଛି ବହିର ଭାବ ରୂପ। ତେଣୁ ବହି ହେଉଛି ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମଣି ଯେ ବହି କିଏ ତିଆରି କରିଛି, ପ୍ରଥମେ କିଏ ବହି ତିଆରି କରିଥିଲା? ପ୍ରଥମ ବହି କିଏ? ମଣିଷ। ମଣିଷ ବହି ଗଢ଼େ, ତାପରେ ବହି ମଣିଷକୁ ଗଢ଼େ। ତେଣୁ ବହି ମଣିଷ ବହିକୁ ଗଢ଼େ, ବହି ତାପରେ ମଣିଷକୁ ଗଢ଼େ। ଏଇ ହେଉଛି ବହିର ଗୁରୁତ୍ୱ। ଏ ବହି ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାର ବାହନ, ଏଇ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନର ବାହନ। ଏଇଥିରେ ତମେ ବିଜ୍ଞାନ ତଥ୍ୟ ପାଇବ, ଏଇଥିରେ ସବୁ ବିଷୟରେ ବିଦ୍ୟା ବା ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ପାଇବ। ତେଣୁ କୁହାଯାଉଛି ତମେ ଯେତେ ଆବିଷ୍କାର ଉଦ୍ଭାବନ କଥା ଅନ୍ୟ କଥା କହ ପଛେ, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବିଷ୍କାର ଉଦ୍ଭାବନ ହେଉଛି ସଂସାରରେ ହେଉଛି ବହି। ଲିଓ ଟଲଷ୍ଟୟଙ୍କ ନାଁ ତମେ ଶୁଣିଥିବ, ଶୁଣିଛ? ଯାହା ଲିଓ ଟଲଷ୍ଟୟ ଥିଲେ ଜଣେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଲେଖକ, ଔପନ୍ୟାସିକ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପାଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ଲିଓ ଟଲଷ୍ଟୟଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇନି, ବହୁତ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ନୋବେଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ସେଇ ଲିଓ ଟଲଷ୍ଟୟ କହିଥିଲେ ମୋର ରହିଛନ୍ତି 3 ଜଣ। ଏଇ ଆରି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଲିଓ ଟଲଷ୍ଟୟ କହିଥିଲେ ମୋର ରହିଛନ୍ତି 3 ଜଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁ। ପ୍ରଥମ ବନ୍ଧୁ କିଏ? ବହି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁ କିଏ? ବହି। ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁ କିଏ? ବହି। ତେଣୁ ମୋର ରହିଛନ୍ତି 3 ଜଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁ। ସେ 3 ଜଣ ଯାକ ହେଉଛନ୍ତି ବହି ଆଉ ବହି। ଜଣେ ଥିଲେ ଫରାସୀ ଔପନ୍ୟାସିକ, ତାଙ୍କ ନାଁ ବାଲଜାକ୍। ବାଲଜାକ୍ ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିଲା ବେଳେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କଲେ, ସବୁ କଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଗଲେ, ନିଜ ପଢ଼ା ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଗଲେ, ବହି ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିଦେଲେ, ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଓହୋ, ମଣିଷ ଏତେବେଳେକେ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷଙ୍କ ଗହଣକୁ ଆସିଗଲା। ତା ଅର୍ଥ ତମମାନେ କେହି ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ହେଉଛି ବହି। ହେଲେ ଏତେବେଳେକେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷଙ୍କ ଗହଣକୁ ଆସିଗଲି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷଙ୍କ ଗହଣରେ ଥିଲେ, ବହିକୁ ଦେଖି ଭାବିନେଲେ ଏଇ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ। ଆଉ ଥିଲେ ଜଣେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରବର୍ଟ ମୁସୋଲି କହିଲେ ବହି ପ୍ରତି ମୋର ବହୁତ ସମ୍ମାନ, ଏତେ ସମ୍ମାନ ଯେ ବହି ପାଖରେ ଥିଲେ ମୁଁ ସିଗାରେଟ ଟାଣେ ନାହିଁ, କାରଣ କାଳେ ବହିର ଅବମାନନା ହେବ। ଆମେ ଯେ ବହିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଉ, ଆରେ ବହିରେ ଗୋଡ଼ ବାଜିଗଲେ ତମେ କ'ଣ କର? ବହିରେ ଗୋଡ଼ ବାଜିଗଲେ ଇଏ ହେଉଛି ବହି ପ୍ରତି ଏକ ସମ୍ମାନ। ଆମେ ବହିକୁ ପୂଜା କରୁ, ଗଣେଶ ପୂଜାରେ, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଆମେ ବହି ଆଉ କଲମକୁ ପୂଜା କରୁ। ଆମେ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବହିର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ବହିର ଜନ୍ମଦିନ କେଉଁ ଦିନ? ଭାଗବତ ଜନ୍ମ। ଆମେ ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବହିର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁ, ଭାଗବତର ଜନ୍ମଦିନ। ଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଫରାସୀ ଦାର୍ଶନିକ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଆର୍ଥର ଶୋପେନହାୱାର। ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ହୋଟେଲକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଖାଇବା ପାଇଁ ବସନ୍ତି, ତାପରେ ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ ଗୋଟାଏ ସୁନା ମୋହର ବାହାର କରି ସେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖନ୍ତି, ଖାଆନ୍ତି।
ये जो जी तुम बड़ बड़ होटेल को गले देख जे जी परसी थाए ताको गोटे बक्सिस दि जाए ताको टिप्स बोली कहते ताको बक्सिस दि जाए तेणु ये जिते गोटे सुना मोहर आनी ये रखती से जी ताको परसी थाए से भावे ये बोधे सुना मोहरटी मत देवे से किंतु खाई सारी सुना मोहरटी पुणी पकेट्रे पुराती चली जाती आउ थे आसती पुणी से बसती पुणी सुना मोहरटी रखती पुणी गला बेलू सुना मोहरटी पकेट्रे पुरी जाती एमती तीन चार थर है ये सबू थरक ये बिचारा आशा करता है मत देवे तापर से भरसिकी पचारा सार मत सबुदिन सुना मोहर लोभ देखते नदेक पुणी ताको पकेट भितर पूरी नहीं जाऊँच ना रे बाबू देखे मु तत्ते दवापाई या बाहर करूना मु जो टेबुल रे खाई बसी मोर चारिकड़े अन्य टेबुल रे जो मैंने बसी से मैंने कौन कौन कथबार्ता होती मो कान रे सबू बाजुची से माने सबू कथबार्ता होती कथबार्ता होती कुकुर विषय रे कथबार्ता होती से घोड़ा विषय रे कथबार्ता होती झील मान विषय रे जो दिन मो कान रे पड़ो जे से माने कौन सी गुरु गंभीर विषय रे आलोचना करुचंती से दिन ये सुना मोहरटी को मु बाहर कौन सी भिकारी को देदेवी आर्थर शोपेनहावर भाग्य रे सेमती जुटिला नहीं आमे समस्ते कुकुर आ घोड़ा विषय रे आलोचना रत कौ दिन आमे कौन सी गुरु गंभीर विषय रे आलोचना करूने करूने कहीं करूने ये जे आमे पढ़ुने जदि पढ़ु थांते आलोचना प्रसंग रे आमर बहुत गुरुत्वपूर्ण ओजनिया कथा सबू आम कथबार्ता को आसी जाता आम पढ़ु सुरेंद्र चंद्र दासगुप्त बोली थिले जने मनस्तत्वविद कलिकतार प्रोफेसर थिले तांकर थिला ब्लड प्रेशर रोग ब्लड प्रेशर एते ही गला जे तांको आखिर रक्त नली फाटी जाई ता भीतर को रक्त बाहरला आखि भीतर सांगे सांगे डाक्तरखाना रे पड़े भर्ती हेले संध्या बेलू को गोटे मेडिकल कॉलेज डाक्तरखाना रे गोटे मेडिकल पढ़ुवा छात्र को कहले हे बाबू मते गोटे बही आनिक दब से पिलाटी कहला कहला कौन पागल ना कौन आपण ये आखि आपण अंध हो अवस्था आपण पुणी पढ़े ना नहीं मु पढ़िबिनी मु टिके बही को न छुईले तापर हाथ न बुलेले पृष्ठा को टिके न उल्टेले मते राति निद हेनी ये मितिया लोक थिले बही तुम मान भर कई आशुतोष मुखार्जी को ना शुणीच कई शुणी न अच्छा तुम शुणीच आम जो मधुबाबू को ना अच्छा मधुबाबू जा क्या ट्यूशन करुले कलिकतार ना शुणीच मधुबाबू यही को आस ट्यूशन करुले मुझे आशुतोष मुखार्जी कथा कहूँ आशुतोष मुखार्जी को ट्यूशन करुले मधुबाबू थरे ट्यूशन सरला आशुतोष मुखार्जी खूब बड़ हो गले हाईकोर्टर जज हेले कलिकता हाईकोर्टर कलिकता यूनिवर्सिटी कुलपति हेले मधुबाबू थरे देखाई तांको आशुतोष बाबू कहले बोली आशुतोष बाबू कहले सार आपण ये पर्यंत मते आशु बोली डाकी आसुथिले मते आज आशुतोष बाबू कहउचंती ना रे बाबू तमें परा आशुतोष मुखार्जी को कह जाए बंगलार बाघ तुम परा बंगलार बाघ आ मु तुमको आशु बोली कहबी केमती आशुतोष मुखार्जी तांको बापांकर 2 महला कोठा 2 महला कोठा उपरे आउरी 2 महला कोठा करे खाली बही रखिया पे आउ से आशुतोष मुखार्जी जितेबाला तमरी भाया पिला थिले बहुत बही किणी पढ़ुते गोटे बही नीलाम है जड़े गणित बही
जड़े जज चाहिए से बहीटा को नीलाम रे नबे आशुतोष मुखार्जी चाहिए बहीटा को नीलाम रे नेबे दी जन जाक नीलाम रे जज तो जापर जज तांको पियन को पठेले पियन आशुतोष बाबू दी जन जाक नीलाम डकाडकी हेले शेष जज को पियन बहीटा को बेसी पैसा दे नेला नहीं जज को जिते देला जज कहले एते पैसा कौन ना आज्ञा जड़े छात्र से बेसी पैसा दवाई से नीलाम रे बेसी डाकिला बोली एते पैसा जाए गला तापर दिन जज जड़े बड़ वकिलों जरिया आशुतोष को डकई पठेले कहले नियो ये बहीटा तुम तमे केड़े मूल्यवान आउ केते ज्ञानी ये बही नीलाम रू मु जापारुଛି तेणु ये बहीटा मु रखी नहीं ताकू उपहार रूपे देदेले आशुतोष बाबू को आउ जड़े तमें शुणिच नेताजी सुभाष चंद्र ना शुणिच अच्छा नेताजी सुभाष थांती मांडाला जेल रे बर्मार बर्तमान जोटा मियांमार मांडाला जेल रे थांती गोपबंधु बाबू को उत्कलमणि गोपबंधु तांकू लेखती तमें से सप्तम श्रेणी पढ़ा जाए जानी नथले बंगला जानी नथले ओडिया खाली इंग्लिश जेतिकी जानी से मांडाला जेल रे जेते बेले थिले सेठी से ओडिया पढ़िले ओडिया पढ़ी उत्कलमणि गोपबंधु को लिखिले तमें ओडियार बही किछि मो पाखु पठाओ जाको पिलाए पढ़ी बुझीपारे गोपबंधु बही 4-5 खंड बही पठे ओडिया रामायण ओडिया व्याकरण त्रिभाषी आ गोटे हूँ वर्णबोध गोटाए शिशु पाठ एमतिया बही 5-6 खंड सुभाष बाबू पाखु पठे मांडाला जेल तेणु सुभाष बाबू खूब आज से बड़ होती केवल बही तांको बड़ करी बही बड़ करी अब्राहम लिंकन नाम शुणिच कहीं शुणिच हाँ जे कहीं कौन थे कि से हाँ अब्राहम लिंकन थे अमेरिकार राष्ट्रपति तांकरे पिला बेलर कथा बहुत गरीब थे अति गरीब थे जे कुड़िया घरे रोते से विषय कह जाए कुड़िया घर व्हाइट हाउस जान कौन जो अमेरिकार राष्ट्रपति जो रहती जो जो अट्टालिकार कह जाए व्हाइट हाउस तेणु अब्राहम लिंकन विषय कह जाए कुड़िया व्हाइट हाउस ये वुड कैबिन टू व्हाइट हाउस जे से शुणिले तांकर जड़े शिक्षकों पाखे अच्छी वाशिंगटन जीवनी ये जाई तांको पाखे पहुँचले कहले सार मत से बहीटी दिंतु मु पढ़िक फेरई देवी ये कहले मु क्या बही दिए नहीं कहले सार मु निश्चय बही फेरई देवी ना बही रे जदि दाग लगे ताले मते नुआ बही दबाक पड़ो ये हाँ मारे आसिले बहीटा को पढ़ी पढ़ी पढ़ू 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 राति बहुत राति पर्यंत बही को पढ़ी चलिए राति वर्षा है कुड़िया घर वर्षा पानी कुड़िया घर भीतर को पशिला तकिया को भिजे बही को भिजे देला बही को भिजे सकाଳେ देखला बेलू को जो मास्टर कहीते ना क्रफोर्ड कहीते एत दाग लगिले मत पूरा गोटे नुआ बही दबाक पड़ो ये बर्तमान डरी डरी सकाल को जाकर सार पाखे पहुँचले जिते बड़े ये बही को देखले सार कहले किछि नहीं बही नुआ दबा पड़ो कह सार मुझे कौटू पैसा पाइबी आम घरे कौन पैसा अच्छे आम गोटे नुआ बही किणमु ठीक अच्छे तो 3 दिन काल मो जमी रे घास काटे तार 3 दिन मजूरी रे मु बही पाई अब्राहम लिंकन 3 दिन काल से क्रफोर्ड जमी रे घास काटिले तांको मजूरी बाबत को क्रफोर्ड नेले बहीर दाम आ से जो पानी रे भिजा बहीटी को फेरई देले अब्राहम लिंकन घर को आसी
ଭଉଣୀ को ଦେଖାଇ କହିଲେ ଦେଖ ଆରେ 3 ଦିନ ଘାସ କାଟିଲି ସିନା ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବହିଟା ମୋର। ତେଣୁ ବହିର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଆ। ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ତମେ ପିଲାଏ କେବଳ ପାଠ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କେତେ ମିନିଟ୍? ହଁ ଆରେ ପିଲାଏ ତମେ ଏବେ ବହି ପଢ଼ୁନ, ତମେ ପଢ଼ୁଛ କେବଳ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପାଠ ବହି ଯେଉଁଟା ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ସେଇ ବହି ପଢ଼ୁଛ। ଏ ମାଷ୍ଟର ମାନେ ସାର୍ ମାନେ ବହି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସେ ବି ତମରି ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେଇଆକୁ ପଢ଼ି ଯାଇ ତୁମକୁ ପଢ଼େ। ଯିଏ ଇଂରେଜୀ ପଢ଼ଉଛି ସେ ତାକୁ ଯଦି ପଢ଼ିବ 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ କ'ଣ କ'ଣ ବିଷୟ ଅଛି ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଯିଏ ଭୂଗୋଳ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ସେ କେବଳ ଭୂଗୋଳ ବହିରେ ଯେତିକି ଅଛି ତାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନ ଟିଚର ଯିଏ ସେ ବିଜ୍ଞାନ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ବହି ପଢ଼ୁନି, କେହି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପାଠ ବହି। ଆଉ ଯଦି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚିବ ଟଙ୍କା ଚୋରି ହେଇଯିବ, ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚିଲେ ଟଙ୍କା ସରିଯିବ। ଜ୍ଞାନ ସଞ୍ଚ, ଜ୍ଞାନ ଚୋରି ହେଇଯିବନି, ଜ୍ଞାନ ସରିଯିବନି, ଜ୍ଞାନ ଚିରିଯିବନି, ଫାଟିଯିବନି। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିବ ସେ ଜ୍ଞାନ ତମ କାମରେ ଲାଗିବ। ଆଉ ତମେ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ବହି ପଢ଼ି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥିବ ତମେ ଚାରିଆଡ଼ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବ ଆଉ ସମ୍ମାନ ପାଇବ। ଏ ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି 3 ଜଣ ମୂର୍ଖ ନିର୍ବୋଧ, ତାକୁ କହିଥିଲେ ଖୁଦା ବକ୍ସ। ଖୁଦା ବକ୍ସଙ୍କର ନାଁରେ ଗୋଟାଏ ବିରାଟ ସେ ନିଜେ କରିଛନ୍ତି, ବିରାଟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି ପାଟନାରେ, ତା ନାଁ ଖୁଦା ବକ୍ସ ଲାଇବ୍ରେରୀ। କୋଉଠୁ ସେ ବହି ଆଣିକିରି ସେ ଖୁଦା ବକ୍ସ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଖୁନ୍ଦିଛନ୍ତି ତାର କିୟତା ନାହିଁ। ଏପରିକି ଯାହାର ବହି ସେ ବେଳେବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ବହି ସେଠି, ତା ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଖୁଦା ବକ୍ସଙ୍କ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ, ସେ ବହି କେମିତି ଗଲା କେଜାଣି। ଯାଉ ଖୁଦା ବକ୍ସ କହିଲେ 3 ଜଣ ମୂର୍ଖ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେ ମୂର୍ଖ ନା ଜଣେ ଭଲ ବହିଟିଏ ଦେଖି ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନ କିଣି ଯିଏ କହେ ମୁଁ ପରେ କିଣିବି, ସେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ମୂର୍ଖ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମୂର୍ଖ ହେଉଛି ଯିଏ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବହି ଥାଏ, ସେ କହେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବହି ଅଛି ଭାରି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନବ ପଢ଼ିବ। ଯିଏ ଆକୁ ତାକୁ କହେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଭଲ ବହି ଅଛି ନେ ପଢ଼, ଦ୍ୱିତୀୟ ମୂର୍ଖ। ଆଉ ତୃତୀୟ ମୂର୍ଖ କିଏ ନା ଯିଏ ସେଇ ବହିଟି ପଢ଼ିବାକୁ ନେଇ ପୁଣି ପଢ଼ି ସାରି ତାକୁ ଫେରେଇ ଦିଏ, ସେ ହେଉଛି ଭଲ ବହି ହାତକୁ ଯାଇଛି ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତମକୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୂର୍ଖ ହେଇକିରି ତମକୁ ଦେଲି, ତମେ ତୃତୀୟ ମୂର୍ଖ ହେଇ ମତେ ସେ ବହିଟାକୁ ଫେରେଇଲ। ହଁ ନା ନାହିଁ? ହଁ ନା ନାହିଁ? ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ନ ଫେରେଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜବରଦସ୍ତ ନେଇଗଲେ, ମତେ ମୂର୍ଖ କରିଦେଲେ। ବାସ୍ ସାରିଦେବା, ଏବେ ସାରିଦେବା, କାରଣ ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ସବୁ କହିଦେଇ ସାରିଛି। ଦେଖ ତମମାନେ ପାଠ ଚକ୍ର କରୁଛ, ହଁ, ଆଉ ପାଠ ଚକ୍ରରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ କରୁଛ, ଧ୍ୟାନ କରୁଛ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ, ପଢ଼ୁଛ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲେଖା, ପଢ଼ିକିରି ଆଲୋଚନା କରୁଛ, ଏ ପାଠ ଚକ୍ର ପାଠ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖାଲି କ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ। କ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ପାଠକ ଚକ୍ର। ତେଣୁ ତମମାନେ ପାଠ ଚକ୍ର ସାଙ୍ଗକୁ ଗୋଟାଏ ପାଠକ ଚକ୍ର କର। ପାଠକ ଚକ୍ର ହେଉଛି ଯେ ତମମାନେ ଜନ୍ମଦିନରେ କୁହ ମୋତେ ବହି ଉପହାର ଦିଅ, ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରିଲା ଦିନ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କୁହ ମୋତେ ବହି ଉପହାର ଦିଅ, ଭଲ ଗୋଟେ କୌଣସି ଭଲ ଘଟଣା ଯଦି ଘଟିଲା ବହି ଉପହାର ରୂପେ ମାଗ। ଲେଖକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କର, ସେ ବି ତୁମକୁ ବହି ଦେବେ। ଏମିତି ତୁମେ 5-10 ଜଣ ମିଶି ଗୋଟାଏ ପାଠକ ଚକ୍ର କର, ସେଇଠୁ ବହି ନେବ, ସପ୍ତାହେ ବହି ରଖିବ, ବହି ପଢ଼ିବ। 7 ଦିନ ପରେ ପୁଣି କିଏ କ'ଣ ପଢ଼ିଲା ତାକୁ କହିବ ଯେ ମୋ ବହିରେ ଏଇଆ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୋ ବହିରେ ଏଇଆ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୋ ବହିରେ ଏଇଆ ଲେଖା ହେଇଛି।
ତେଣୁ ସେମିତି ତମେ 7 ଜଣ ଯାକ 7 ଖଣ୍ଡ ବହିର ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଯିବ। ତେଣୁ ତମେ ଏମିତିଆ ପାଠକ ଚକ୍ର କର, ପାଠକ ଚକ୍ରରେ ତମର ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମନେ ରଖ ଯେ ବହି ଆମର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁ। ତମର ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ଏଥରକ କ'ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏଥରକ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ, ଏଥରକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ସଙ୍କଟ ମୋଚନ। ସଙ୍କଟ ମୋଚନ କିଏ? ବାସ୍, ରାମ ଭକ୍ତ ହନୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି ସଙ୍କଟ ମୋଚନ। ତେଣୁ ତମେ ଯଦି ବହି ଭକ୍ତ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ବହି ହେଇଯିବ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।